Okay, guys, in the last class, we had discussed about constant gain. Last class, we had discussed about the constant gain, and also, please, just will see. Last class, we will discuss about the constant gain, and second one, poles and zeros at origin. In this class, we will discuss about the poles and zeros other than origin, and also quadratic factors. So you discuss that. First, we will see what is the Bodo platform first order factors, that is simple poles and simple zeros. Suppose let us take here standard transfer function. Same I will take another thing here. It was g of s equal to 1 by s plus 3 into s plus 2. ఇది మీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనుకున్నాం. ఆల్వేస్ మీ బోడో ప్లాట్ కనుక మీరు డ్రా చేసేప్పుడు ఆల్వేస్ యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ది స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, దట్ ఈస్ if you come on the 3 1 plus s by 3 into 2 ni common this 1 plus s by 2. This is a standard format. It is 1 by 6 divided by 1 plus s by 3 1 plus s by 2. ఎందుకు ఇలా స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనేది మీకు కన్క్లూజన్ ఇస్తాను. జస్ట్ వెయిట్ 2 minutes. So this is the simple poles they have taken 1 plus st1 plus 1 plus st2. So what was the immediate step? First you should replace s with j omega. So s with j omega. S in j omega 3 replaces. Then magnitude plot ఏమవుతుంది 1 by root of 1 square plus wt square. And phase plot, just will convert this one also. So ఇంకా మీకు సింప్లిసిటీ కోసం just will take 1 by 1 plus s by 3. ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. So very immediate next step, s replace with j omega. Then 1 plus j omega by 3. This is our transfer function. For this one, your magnitude plot was 1 by root of 1 square plus w by 3 whole square. And what about the phase plot? Tan inverse of 0 by 1 divided by tan inverse of w by 3 divided by 1. So that is equal to minus tan inverse of w by 3 is the phase equation and magnitude equation of this one. So ఇవి రెండు మీరు ఫైట్ చేశారు లైక్ హియర్ magnitude in dB ఏమవుతుంది? This is the magnitude in dB. So magnitude in dB equal to 20 log magnitude, that is 20 log 1 by root of 1 plus w by 3 whole square, that is nothing but minus 20 log root of 1 plus w by 3 whole square. This is the magnitude equation. The same thing here he had derived, that is a standard format. Just only 1 by 1 plus st1 కన్సిడర్ చేశాడు, దాంట్లో j omega సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు, దానికి magnitude ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాడు, దానికి magnitude in terms of dBs లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే there will receive minus 20 log root of 1 plus wt whole square. The only difference here was the t equal to here 1 by 3. So previously the standard equation minus 20 log root of 1 plus wt whole square and t equal to 1 by 3. ఎందుకు ఒక స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా అనేది మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్. And also here phasor, you can see that tan inverse of 0 by 1, that is 0 degrees, and denominator numerator వస్తే minus tan inverse of wt. T is here 1 by 3. సో ఇదే కదా మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్. దేర్ యూ కెన్ సీ minus tan inverse of wt minus tan inverse of w by 3. సో ఇక్కడ వరకు డెరివేషన్ బాగానే ఉంది. మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు జస్ట్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్ అట్ ఆరిజిన్ దగ్గర మనము జనరల్గా చూస్తే కాన్స్టెంట్ గెయిన్ కే పోల్ అండ్ జీరో. ఇక్కడ చూస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ని సపరేట్గా కంపేర్ చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంటే, ఫేజ్ 0 degrees. అదే 1 by s దగ్గరకు వచ్చేసాను, మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ వేరీ అండ్ ద ఫేజ్ ఈస్ ఆల్వేస్ minus 90 degrees. Here also magnitude is vary and the phase is
plus 90 degrees. Here vary with minus 20n and here vary with plus 20n. So what about the simple pole like 1 by st plus 1 or 1 plus st? So అప్పుడు ఏమవుతుందంటే here this will vary and this will vary. ఈ రెండు వేరీ అవుతాయి. అవి ఎలా వేరీ అవుతాయి? సో జస్ట్ హియర్ సి బోత్ ఫేజ్ లోను మ్యాగ్నిట్యూడ్లోను రెండిట్లోనూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందా? మనం డ్రా చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాటే కదా. సో హియర్ సి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ వచ్చిన మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే -20 log root of 1 by 1 plus W3 whole square and phase minus tan inverse of W by 3. As per the standard procedure, you should vary the W, that is a variable. Varied from where? From 0 to infinity వరకు vary చేయాలి. That is a possibility. So 0 to infinity అంటే first you should substitute the 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity వరకు. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ద W equal to 0. సో W equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్? -20 log root of 1 plus 0 by 3 whole square 0. Root 1 square 1 only. And point minus tan inverse of 0 by 3. Here you will see the magnitude is 0 dB and phase is 0 degrees. ఇవే కదా మీకు వచ్చేది రెండు. ఇప్పుడు W equal to 0 అయినప్పుడు the same way try to calculate the W equal to 1, 2, 3, 4. ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాము. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ఈ వాల్యూస్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. చేస్తే మీకు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ గ్రాఫ్ జనరల్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫస్ట్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఏమో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ 0 వచ్చింది మీకు. ఇక్కడ W equal to 0కి దిస్ ఇస్ ద W and this is the magnitude in dB, right? అలాగే W equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6 మీకు ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా ఇలా వస్తుంది. దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూస్ మీకు అప్రాక్సిమేట్గా ఇక్కడ వస్తాయి సమ్వేర్ అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్. బట్ ఇలా ప్రతి ప్రాబ్లంకి సెవరల్ వాల్యూస్ అంటే W equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇలా ప్రతి వాల్యూకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ కాంప్లెక్స్. బట్ రిడక్షన్ ఫార్మాట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు డెరైవ్ ద అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్. అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ ఎలా ఉండాలంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్కి ఆ ప్లాట్ సరిపోవాలి. సో దానికి మన దగ్గర ఉన్న కన్క్లూజన్ ఏంటంటే జస్ట్ హియర్ విల్ సీ అట్ వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దట్ ఈస్ 1 greater than WT. Okay, so approximate plot as real time. But here you see at very low frequencies 1 greater than WT. Or here manaku vachina equation enti magnitude equal to -20 log root of 1 plus W by 3 whole square. If 1 is far greater than the W by 3 value, 1 is far greater than the W by 3 value, that is W equal to 0.001 తీసుకున్నాం. ఆ కేసులో ఏమవుతుంది? 1 is far greater than the W by 3. ఆ కేసులో shall I neglect this one? 0.001 again whole square చేస్తే ఏమవుతుంది? 0.0003456 ఈ వాల్యూ వస్తుంది. shall I neglect this? అప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ ఏమవుతుందో సో -20 log root 1 that is equal to 0 dB. So the conclusion was at very low frequency, that is అంటే ఈ వాల్యూ కంటే చాలా తక్కువ వాల్యూ ఉన్న దగ్గర వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర magnitude was 0 dB. What is the meaning of low frequencies here? Means here we have the one corner frequency. What is that corner frequency? Means always here W పక్కన ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా, జనరల్ గా మనకి స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో మీకు ఏమవుతుంది? 20 log root of 1 plus WT whole square. Here ఈ WT ఇక్కడ రావడానికి మీరు తీసుకున్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏంటి?
1 by 1 plus st. This is the standard format. It is standard format అయితే your corner frequency equal to 1 by t అవుతుంది. What is the meaning or definition of this corner frequency? The corner frequency is nothing but where the frequency response curve changes in a significant value or in a significant value. The frequency response curve లో ఒక significant change ఏ frequency దగ్గర వస్తుందో దాన్ని మీరు కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. లైక్ మన ఇంట్లో కూడా 4 గోడలు చూసుకుంటే ఇలా ఉంటాయి కదా, సో దీన్ని మనం కార్నర్ గా చెప్తాం. దట్ మీన్స్ వేర్ ద చేంజ్ వాజ్ అక్కర్డ్, వేర్ ద చేంజ్ వాజ్ అక్కర్డ్. ద సేమ్ థింగ్ హియర్, ఎక్కడైతే మన సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ వస్తుందో ఆ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ని కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీగా చెప్తాం. సో హియర్ 1 by t మనకు వచ్చింది ఏంది, మన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ -20 log 1 plus w by 3. Here t equal to 1 by 3 compare this. Then what was our corner frequency? 1 by 3, that is equal to 3 అవుతుంది. That was our corner frequency. సో ఇప్పుడు ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ ఆ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే చాలా తక్కువ వాల్యూ దగ్గర, అంటే ఇక్కడ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 3 radians per second. కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 3 radians per second. ఈ 3 radians per second కంటే తక్కువ వాల్యూ, ఇప్పుడు 3 కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటే ఈ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒకదానేమో కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ బిలోగా ఒక కేటగిరీ చేస్తాము, అబోగా ఒక కేటగిరీ చేస్తాము, రైట్. దీన్ని మామూలుగా మీరు అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ ఇందాక డ్రా చేస్తారు కదా, దానికి యాక్చువల్గా అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ డ్రా చేస్తే ఇలా రావాలి. సో దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటంటే ఈ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే వెరీ లో, అంటే ఈ రీజియన్ వరకు వీఆర్ రిసీవింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0 dB. అండ్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబోవ్ ఈ రీజియన్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ద చేంజ్ విల్ బి -20 dB. ఎందుకు -20 dB అనేది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఎందుకు -20 dB అంటే ఇట్ వాస్ పోల్, ద పోల్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ద -20 dB. సో హియర్ మీకు అది కూడా చెప్తాను, కావాలంటే మీరు ఈ -20 dB వస్తుందా రాదా అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే W = 6 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, మరి ఈ రీజన్ ఏంటి అంటే జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ ప్లాట్, కానీ మనకు అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తాము అంటే అప్ టు 3 వరకు 0నే అనుకుంటాము, 3 నుంచి ఒకేసారి 60 -20 dBతో స్లోప్ ఉంది అనుకుంటాం. ఈ రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ ద అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్, గ్రీన్ కలర్ ఇండికేట్స్ ద ఒరిజినల్ ప్లాట్. మరి ఈ రెడ్ కలర్ కి గ్రీన్ కలర్ కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదా, ఎర్రర్ ఏం లేదంటే ఈ గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఎర్రర్. మరి ఈ ఎర్రర్ నెగ్లెక్ట్ చేసి మనం అప్రాక్సిమేట్ డ్రా చేయొచ్చు ఆబ్వియస్లీ. వై? బికాస్ ద మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ వాస్ -3 dB. విత్ -3 dB వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దట్. ఎందుకు అంటే మనం మీకు అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్ కావాలేదు, అక్కడ గ్రాఫ్లు డ్రా చేస్తే ఆల్వేస్ సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే మ్యాక్సిమం గెయిన్ నుంచి దానికంటే తక్కువ, మ్యాక్సిమం గెయిన్ సపోజ్ 10 dB అనుకుంటే 10 dB నుంచి 7 dB వరకు కూడా, అంటే ఈ రేంజ్ లో మీ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏ చేంజ్ ఉండదు. అంటే మ్యాక్సిమం గెయిన్ నుంచి 3 dB గెయిన్ తగ్గినా సరే సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో ఏ చేంజ్ ఉండదు. సో దట్స్ వై ఈ ఎర్రర్ -3 dB మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ ఎర్రర్ నెగ్లెక్ట్ చేసి అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ డైరెక్ట్ డ్రా చేయొచ్చు. ఆ ఎర్రర్ -3 dBని ఎలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే, ద ఎర్రర్ అట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎర్రర్ అట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ -20 log just substitute the W value as a corner frequency. Just to see. So that's మీకు దీని ప్రకారం రాస్తే magnitude equal to -20 log √1 plus W by 3 whole square. There the corner frequency, what is the corner frequency? W = 3. Substitute the magnitude equal to -20 log √1 plus 3 by 3 whole square. There you will receive -20 log √2. That is equal to -3 dB. ఇది at corner frequency దగ్గర, రైట్. బిఫోర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే W = 1, 2, 3 వీటి దగ్గర కొంచెం వాల్యూ అయితే వస్తుంది కానీ బట్ దట్ వాజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ గా మనకి సింపుల్ అంటే పోల్ అట్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ఏం డిసైడ్ చేసాం, ఆరిజిన్ నుంచి -20 dBతో స్లోప్ తో అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే
after the corner frequency, the simple pole will decrease the magnitude at a rate of minus 20 dB per decade. After the corner frequency, the simple pole, that is the pole other than origin, will decrease the system magnitude with a rate of minus 20 dB per decade. Okay, మన అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ అదే ఒరిజినల్ ప్లాట్ రాయాలంటే నువ్వు ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకోవాలి. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటికి బదులు వీఆర్ మేకింగ్ అన్ అప్రాక్సిమేట్ లో దట్ ఇస్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుందాం. ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి ద స్లోప్ వాజ్ minus 20 dB. బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ 0 dB. ఇది ఒరిజినల్ గ్రీన్ కలర్ ఇండికేట్ ఒరిజినల్, రెడ్ కలర్ ఇండికేట్ ద అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్. సో ఆల్వేస్ ఇప్పుడు మీకు ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేవి ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ ఫైండ్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. దానికి ఎన్ని కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఆ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఆ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తర్వాత minus 20 dB, కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ముందు బిఫోర్ 0 dB. అది కూడా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ లోనే ఒకసారి చూద్దాం. అది కూడా హియర్ 1/s+3 s+2 ఎన్ని కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇందులో, ఎన్ని కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి? g of s equal to 1 దీని స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లైక్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత 1/6 into 1 plus s/3 1 plus s/2. Here we have the two corner frequencies. Corner frequency 1 equal to 1/1/2, that equal to 2 radians per second. Corner frequency 2 equal to 1/1/3, that equal to 3 radians per second. సో దీనికి మరి అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ ఎలా వస్తుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో అంటే, ఫస్ట్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి 2 radians per second. అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి 0 dB తో స్టార్ట్ అయ్యి అట్ 2 radians per second దగ్గర ఇట్ హ్యావ్ ద minus 20 dB. ఆ minus 20 dB ఎక్కడ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే అప్ టు సెకండ్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 3 radians per second. 3 radians per second దగ్గర ఇంకో పోల్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ హాస్ డిక్రీజ్డ్ ఆఫ్టర్ minus 3 radians per second నుంచి ఇట్ వాస్ minus 40 dB. అంటే ఈచ్ పోల్ విల్ గివ్స్ ద minus 20 dB. ఈచ్ పోల్ అది ఆరిజిన్ దగ్గర అయితే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ 1/s+3 కదా, ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్నదానికి పక్కన ఉన్నదానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, హియర్ ద డికేయింగ్ వాస్ ఆరిజిన్ దగ్గర కనుక మీకు పోల్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి minus 20 dB తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అదర్ దాన్ ఆరిజిన్ ఉంటేనా కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర నుంచి minus 20 dB తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఎందుకనేది ఇందాక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన న్యూమరికల్స్ ద్వారా చూసుకుంటూ. సో జస్ట్ గో త్రూ దట్. అంటే మీరు ఈ వీడియో వినేటప్పుడు ఒకసారి రోజు నోట్స్ రాసుకోండి, రన్నింగ్ నోట్స్, దేర్ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, సపోజ్ ఇందాక మనం తీసుకున్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇంకోలాగా తీసుకుంటే, సపోజ్ 1/6 into s into 1/s/3 1 plus s/2 ఇలా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి minus 20 dB, తర్వాత ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, 2 దగ్గర నుంచి minus 40, అగైన్ ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, 3 దగ్గర నుంచి minus 60 అవుతుంది. సో దట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద pole at origin, pole other than origin. So the always error, the maximum error was minus 3 dB, that too located at corner frequency. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు లైక్ మన ఇంట్లో మన హౌస్ ఇలా ఉంది, మన హౌస్ ఇలా ఉంది. ఈ హౌస్ ని సపోజ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దట్ అంటే కరువు లాగా పెట్టాలనుకున్నాం, ఇలా కట్టాలనుకున్నాం. యాక్చువల్లీ అవర్ హౌస్ వాజ్ లుక్ లైక్ జనరల్, గివ్ మీ 1 second. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ ఉన్న రూమ్ కాస్త మనం ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లో కట్టాలనుకున్నాం. సో ఇలా కడితే వేర్ ద ఎర్రర్ విల్ బి మ్యాక్సిమం, ఇదే కదా మ్యాక్సిమం ఎర్రర్, మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ ఇదే కదా. ద రిమైనింగ్ ఈ ప్లేసెస్ లో ఉన్న ఎర్రర్ తో పోలిస్తే, ఈ ఎర్రర్స్ తో పోలిస్తే దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం ఎర్రర్. దట్స్ వై వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లొకేట్ వేర్ ద మ్యాక్సిమం ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఆ మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ ఎర్రర్ తో సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేయొచ్చో లేదో తెలుస్తుంది. సో మనం మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి minus 3 dB ఉంది. minus 3 dB అంటే మ్యాక్సిమం, సపోజ్ 10 dB ఇస్తేనే సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే, దానికి 7 dB ఇచ్చినా ఒక సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుంది. దిస్ వాజ్ ద ప్రాక్టికల్ కండిషన్. అందుకే మనం ఆల్వేస్ గెయిన్ వచ్చేసి 3 dB డౌన్ హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అంటారు. ఈ పాయింట్స్ ని హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ అంటారు. అంటే మ్యాక్సిమం గెయిన్ కన్నా 3 dB తక్కువ ఇచ్చినా సరే సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో ఏ చేంజ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఒరిజినల్ ప్లాట్ బదులు యూ కెన్ యూస్ అప్రాక్సిమేట్. ఒరిజినల్ ప్లాట్ అయితే నువ్వేం చేయాలి, డబుల్ ఈక్వల్ టు 1, డబుల్ ఈక్వల్ టు 2, 3, 4, 5, 6 ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ అయితే సింప్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్. వాట్ వాస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్? దిస్ వాస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆల్వేస్ వాస్ 1/1 plus st. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆల్వేస్. మీకు ఇచ్చింది ఈ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చినా సరే దాన్ని ఈ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే 3ని కామన్ చేస్తే
1 plus st, right? Your corner frequency was 1 by t. Once if you find out the corner frequency, our corner frequency నుంచి ఒక పోల్ ఉంటే 20 dB, suppose you have the two poles s plus 3 whole square, then it is minus 40 dB, right? So this is the conclusion point regarding to the magnitude plot. So నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను, జస్ట్ చూడండి. Here the Bordeaux plot for the first order factors, that is a simple pole. So here we will take this ఇది మర్చిపోండి కాసేపు. This is a simple pole 1 by 1 plus st1. దీనికి ఇమీడియట్ గా వచ్చేసి st ప్లస్ వచ్చి ఒమేగా అండ్ మాగ్నిట్యూడ్ ప్లాట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ మాగ్నిట్యూడ్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబెల్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద -20 log root of 1 plus wt square. అలాగే ఫేజ్ ప్లాట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తే -tan inverse of wt. Now we should draw the magnitude and phase plots by using these equations. Generally దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ w వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ పారామీటర్ w, t అనేది కాన్స్టెంట్, w ని ప్రతిసారి వేరీ చేయాలి, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, గ్రాఫ్ లో డినోట్ చేయాలి. ఇది లెంతీ ప్రొసీజర్ కాబట్టి యాజ్ పర్ the who had invented this Bordeaux plot, he had proposed that based upon his practical experience at very low frequency, that is compared to the current frequency తో కంపేర్ చేస్తే దానికంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఇక్కడ 1 greater than wt అంటే here that corner frequency was very less. Always consider that the corner frequency at very low corner frequency దగ్గర your magnitude value was approximately equal to 0 dB అవుతుంది. అదే at a very high corner frequency దగ్గర based upon the number of poles, here we will consider only one pole, that's why we will receive the -20 dB. That's why one pole అయితే -20 dB అవుతుంది. అలా కాకపోతే ఇక్కడ మీరు తీసుకున్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ 1 by 1 plus st1 స్క్వేర్ అయింది అనుకున్నాం, then you will receive the after corner frequency we will receive the -40 dB. సో ఇలా మనం చేస్తే ఎర్రర్ ఎంత వస్తుందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే the maximum error will be occurred at corner frequency, that was -3 dB. Just substitute the w value equal to the corner frequency, that is here t is the corner frequency into 1 by t. So substitute చేస్తే you will receive the -3 dB. So we can conclude that ఒరిజినల్ ప్లాట్ కి అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ కి మాక్సిమం ఎర్రర్ కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వస్తుంది, అది కూడా -3 dB. సో -3 dB అంటే -3 dB మనం రెడ్యూస్ చేసినా సరే సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో ఏ చేంజ్ రాదు కాబట్టి రాదర్ దాన్ యూజింగ్ ద ఒరిజినల్ ప్లాట్ వీ కెన్ యూజ్ అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్ విత్ ఏ మచ్ లెస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, దిస్ అబౌట్ ద Bordeaux plot magnitude plot ఇంకా చెప్పాలి ఫర్ ఏ సింపుల్ పోల్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ఫేజ్ ప్లాట్స్? ఫేజ్ ప్లాట్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, phi equal to -tan inverse of wt. దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్. మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చింది మనకు -tan inverse of w/3. ఇప్పుడు కూడా w ని జనరల్గా 1, 2, 3 ఇలా వేరీ చేసుకుంటూ రావాలి అప్ టు 10 వరకు. జనరల్గా ఇలా వేరీ చేసుకుంటూ వస్తే మీ ఫేజ్ ప్లాట్స్ కనుక డ్రా చేస్తే దిస్ ఇస్ ద w అండ్ దిస్ ఇస్ ద phi angle. So w equal to 0, you will receive the pi equal to 0 degrees. ఇలా డినోట్ చేసుకుంటూ వస్తే you will receive approximately like this. ఇక్కడ కూడా మనం ఇందాక ఫాలో అయిన సేమ్ థింగ్ ఫాలో అయితే the current frequency was 3, this is the low frequencies and this is the high frequencies అనుకుంటే, సో ఒక పోల్ మనకు తెలిసినంత వరకు ఏంటి, ఒక పోల్ ఎంత యాంగిల్ ఇస్తుంది, -90 degrees ఇస్తుంది. సో we can conclude that up to corner frequency it was 0 degrees and after corner frequencies it was -90 degrees. Okay, one pole -90 degrees ఇస్తారు కాబట్టి after corner frequency it will give the -10 degrees. The maximum error for this one also at corner frequency, that was 45 degrees. Okay, these are the conclusion points. So original plot బదులు we can draw the approximate plot. దీనికి రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవడమో, మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకుండా దయచేసి మళ్ళీ అడగండి. Here I had given the conclusion that సో ఒక ప్లాట్ ఒకే పోల్ ఉంటేనా -20 dB ఇస్తా అని చెప్తాను. అదే n పోల్స్ ఉంటాయి ఒకే ప్లేస్ లో, ఆ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఆ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత -20 × n dB పర్ డికేడ్ అవుతుంది. ఎర్రర్ వచ్చేసి -3n dB. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఉంటాయి, n పోల్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫేజ్ యాంగిల్ కూడా
ఎన్ని పోల్స్ ఉంటే అంత వస్తుంది. 2 పోల్స్ ఉంటే -180, 3 పోల్స్ ఉంటే -270, 4 పోల్స్ ఉంటే -360, like that. The same way, simple zeros, that is the first order factor in numerator, exactly opposite. ఇంతకుముందు మనం చేసిన డెరివేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. సో సింపుల్ జీరోస్కి వచ్చేసి ఆఫ్టర్ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి +20 dBతో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే ఫేజ్ ప్లాట్ దగ్గరకు వస్తే +90తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మీరు సేమ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి జస్ట్ గో త్రూ దట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, Bordeaux plat for quadratic factor. This is the last one. ఇంకా మనకి మిగిలింది క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్వేస్, క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ your transfer function will be like 1/s² plus 2s plus 2, like this. This you can call it as a quadratic factor. So suppose చెప్పండి ఇందులో ఇది ఎంత ఆర్డర్, ఎంత సెకండ్ ఆర్డర్. సో డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ హ్యావ్ ద 2 పోల్స్. ఒక పోల్కి జనరల్గా ఎంత స్లోప్ వేరే అవుతుంది? -20 dB స్లోప్ వేరే అవుతుంది. ఒక జీరోకి వచ్చేసి +20 dB వేరే అవుతుంది. అలాగే -20 dB వేరే అవుతుంది. ఇప్పుడు 1/1+st ఈ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ -20 dB ఎక్కడ వేరే అవుతుంది అంటే కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తర్వాత, దట్ వాజ్ 1/t. మరి ఇక్కడ కూడా అప్రాక్సిమేట్ ప్లాట్లో వాట్ వాస్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఫాలో ద సేమ్ థింగ్. హియర్ విల్ సీ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాజ్ √WN. దీన్ని మీరు స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్తో కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈక్వల్ టు s² plus 2 ωns plus ωn². సో ఇదే కదా మీకు సెకండ్ ఆర్డర్ అంటే టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్ చెప్పినప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన స్టాండర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఫ్రమ్ దిస్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాస్ WN గా చెప్పొచ్చు, √WN గా చెప్పొచ్చు. కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాస్ √WN. సో హియర్ ఫర్ దిస్ వాట్ ఆర్ ద కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? 1s² plus 2s plus 2. From this WN² equal to 2, WN equal to √2. Corner frequency was √WN. That is 2 power 1/4. That is the corner frequency. So after the corner frequency, it have the 2 poles, that way -40 dB and phase -180 degrees. ఒక పోల్ 90 degrees ఇస్తే 2 poles -180 degrees ఇస్తే. సో క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడైతే మీ యొక్క కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ √WN, అదే మీకు సింపుల్ పోల్ వస్తే మీ కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 1/t. ఓకే, సో హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆల్వేస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. జస్ట్ ఈ మెటీరియల్ మీ ముందర పెట్టుకోండి, నాకు కాల్ చేయండి, నేను చెప్తాను కూడా. సో సేమ్ థింగ్, Bordeaux plat for exponential terms. Bordeaux plat for exponential terms, that is the 4 × e⁻²s. సపోజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ అంటే Bordeaux plat ఎలా వస్తుంది అంటే, సో Bordeaux plat ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ వచ్చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఎందుకు ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు అంటే e⁻²s మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? cos ప్లస్ j sin ఆర్ హార్మోనిక్ తీసుకున్న cos hθ ప్లస్ j sin hθ అవుతుంది. సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే లైక్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్ e⁻jθ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే cos θ ప్లస్ j sin θ. సో దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? √cos² θ ప్లస్ sin² θ, దట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, 4 ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ అనేది ఎటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ద రిమైనింగ్ విల్ ప్లేస్ ద మేజర్ రోల్. అండ్ ఫేజ్ ప్లాట్ దగ్గరికి వస్తే ఆల్వేస్ మనం న్యూమరేటర్ని సపరేట్ చేసాం. అట్ యాంగిల్ 4 ప్లస్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ e⁻s రిప్లేస్ విత్ jω -2jω -jω డినామినేటర్ న్యూమరేటర్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ యూజ్ చేసేటటువంటి s+1 డినామినేటర్ ఉంది, న్యూమరేటర్ యాంగిల్ దగ్గరికి వస్తే అగైన్ మైనస్ అవుతుంది. దానికి మీరు యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దీనికి ఏమవుతుంది? 4కి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ లేదు, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0/4, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0/4. సో 0/4 will receive 0 degrees. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ e⁻j -2ω అని చేస్తే ఏమవుతుంది? జనరల్లీ hope it will be visible. పైకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే
at an angle of 4 plus e power minus 2j omega నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా cos 2 omega minus j sin 2 omega minus j omega minus 1 plus j omega ఇదే కదా ఉండేది. సో దీనికి tan inverse of 0/4 plus tan inverse of minus sin 2 omega by cos 2 omega minus tan inverse of w by 0 minus tan inverse of w by 1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటేనా the sin by cos we know tan inverse of 0 degree 0 degrees tan inverse of minus or tan of minus 2 omega, and here it is a minus 90 degrees, and here minus tan inverse of w. So minus 2 omega tan inverse of tan will issue minus 2 omega minus 90 degrees minus tan inverse of omega. So exponential term affects the only phase plots. Exponential terms affect the only phase plots. It does not affect the magnitude plot. Okay, these are the basics to draw the Borda plots for a given transfer function. The next videos we will make the transfer function and we will draw the Borda plot for the transfer function. Okay, so just go through that. I will try to send the material up to this video by today itself. Okay guys, thank you.